नानक पंकज वंदना पंकज वंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना श्री अमरदास हृदय नित ध्यान हृदय नित ध्यान श्री गुरु रामदास गुण गाओ श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हरगोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हरि राय नमो पर जोरी नमो पर जोरी श्री हरि कृष्ण रमना श्री तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान मार्ग भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंधु कर अनुराग एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा बिरता खंडा कार्यास विद्या नाम सुजाना कारण कार्य भेद ते दुबदा हान अज्ञान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कारयोग सतगुरां दे पावन पवित्र चरण कमलां विखे सुभाईमान सतसंगी जनों रात्रि समय दे दीवाना की हाजरी भरन दा सुभाग समा सानू प्राप्त होया है। बड़े प्यार और सत्कार सहित हजूरी रागी जत्थे पासों गुरबाणी के कीर्तन आप सब संगतां सरवण कर रहे सी। आओ गुर इतिहास विचारां दे नाल जुड़ना करिए। सतगुरां दे परम रूप सिख भाई दया सिंह जी जिन्हां ने पहला कर्मां बारे विचार करके संगतां नूं सरवण कराई है। जो तीन तरह के कर्म
संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म। फिर उस तो अगे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण यदि विचार सिख संगतां नूं संबोधन करके सुना रहे हैं कि इन्हां तिन्नां गुणां दे विच मनुख गुलतान हुंदा माया दे मोह करके, और जिस तन नूं माया दा मोह लग्या होया है और वो कदी परमेश्वर नूं याद नहीं करता, अकाल पुरख नूं याद नहीं करता, जिस करके अज्ञानता वास ये तिन्ने ही गुण उस दे लई बहुत मुश्किल बन जाते हैं और बंदगी करना उहदे लई औखा हो जाता है। सो इस करके भाई दया सिंह जी ने बड़े विसार सहित तिन्हां गुणां दी साडे सन्मुख विचार रखी है और सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा दे नाल जुड़न दी ताकीद की है। आओ हुण अगलियां विचारां बड़े ही प्यार सहित सरवण करिए जी। दोहरा बिरत खंडा कार्यस विद्या नाम सुजाना। कहते अखंडाकार बिरती उस नूं अविद्या कहा जाता है, जिहड़ी खंडित हो जाती है, जिहड़ी एक थां ते टिकदी नहीं। संगत जी, साडी जिहड़ी बिरती है ना, ये समय समय बदलती रहती है। असीं जिस अवस्था दे विच भी होईए उत्थे ओहो जिहा रूप भावें बने ना बने, ओहो जे साडे मुख दी शक्ल बने या ना बने, पर कहते बिरती ओहो जी सानू जरूर बनाउणी पैंदी। अखंडाकार बिरती नूं अविद्या दा नाम दिता गया है। भाई दया सिंह जी कह रहे ने अखंडाकार बिरती अविद्या रूप विच सारियां दे सन्मुख प्रगट हुंदी जी। कारण कार्य भेद ते दुबदा हान अज्ञान। इस विद्या तो दो तरह दे अज्ञान दे कारण अते कारज रूप, कारण रूप अते कारज रूप दो इस अविद्या तो गुण प्रगट होते हैं। कारण रूप ते कारज रूप, जिवें मैं पहले बिरती दस दी ना, किसी के घरे दुख रूप विच गए आ तो सुभावक है कि उवें दियां गल्लां करन, ओहो जे कारण प्रगट होणगे, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਔਰ ਕਾਰਜ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ जो अखंडाकार बिरती विचों प्रगट हुई, इहदा दो नामां दे नाल कारज रूप और कार रूप करके जानिया जांदा जी। जो पै तन इंद्री मन प्राण अनात्म, इस संघात दिखे खुद आत्म। तन शरीर इंद्री जिहड़े साडे ज्ञान इंद्रे ने, एक है अंदर मन, और मन दे नाल साडे शरीर नूं चलाउण वाले जिहड़े प्राण हन, ये सारे कहंदे अनात्म ने। इन्हां दा साडी आत्मा नाल कोई भी संबंध नहीं, ये अनात्म ने। इन्हां दे समूह विच जो आत्मा बुद्धि करनी है उस नूं असीं समझना है, अपने आप नूं समझना है भी मनुख ने परमात्मा नाल किवें जुड़ना है। जिवें कहा ना गुरबाणी विच कहा ना, नौ द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। 9 द्वारे प्रगट ने 10वां गुप्त है। मन दा जिहड़ा
ਸਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਸਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ। 9 ਇੰਦਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, 10ਵਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਮਨ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਬੰਧਨ ਹੀ ਸਦਾ ਦੁਖ ਕਾਰਨ, ਅਹੰ ਦੇ ਲਖ ਕਰਹਿ ਚਾਰਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ। ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਵੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੰਡਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਖੰਡਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਿਰਤੀ ਭੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਮਨ ਪੰਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਵਛੇਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਖੰਡ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਟਿਕਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੋਹਿਰਾ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਮਿਟਿਆ ਹੈ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਖੰਡਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ, 40 45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 40 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟਿਕ ਜੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਹੋਰ ਟਿਕ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਦੋਹੇਰਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦਮਈ ਮੁਕਤ ਸੁਜਾਨ ਸੁਜਾਨ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਛੰਦ ਅਧਿਆਤਮ ਗੁਰੂ ਚਤੁਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਵਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਸੁਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 14 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਤੁਰ 10 ਚਤੁਰ 10 74 ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 10 ਹੋ ਗਈਆਂ 14, 10 ਤੇ 4 14। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 14 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ 14 ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ। 14 ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਹੋ ਗਏ, 14 ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਾਮ ਦੇਵ ਅਧਿਦੇਵ ਚਤੁਰਦਸ 42 ਪੁਰ ਹੈ ਭਾਵ ਵਿਦਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ 14, ਰਜੋ ਗੁਣ 14, ਤਮੋ ਗੁਣ 14, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 42। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 42 ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੁਖਪਤ ਸੁਪਨਾ ਭਾਵ ਰੈਗਨ ਮੂਰਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸਖੋਪਤੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਾਵ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੁਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਖਣਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਚਿਖਾ ਬਲਦੀ ਪਈ। 4 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫੁਰ ਨੇ, ਸੁਖਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਬ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਜਾਗਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਨੀ ਕੀ ਲਿਹੁ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਔਰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਭਾਨੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਅਭਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਭਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਭਾਨੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਭਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਦਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਅਭਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਪਤ ਕੋ ਭਾਵ ਜਿਸਮਾ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਫੁਰਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਭਾ ਲਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਈਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਲੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਲੋ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ? ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚ? ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਮ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਨਕ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚੀ,
ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਤਾਵਾ ਉਸ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ 14 ਅਧਿਆਤਮਾਦ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸਮਗਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ 14 ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 42 ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆ ਮਹਿ ਸੂਖਮ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਫਿਰੋਏ ਮੂਰਤ ਸਾਖੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਮਈ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਫੁਰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਵੀ ਗਏ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੈ ਜਸ ਮਾਨੀ ਕੀ ਜਾਨੋ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜਸ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਤੇਜਸ ਹੈ ਬੜਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਜਸ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਅਫੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਮਗਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮੂਰਤ ਸਰਵ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਗਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਮੂਰਤ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਨ ਸੂਖਮਤਾ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਤੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਕੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ। ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਕੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਅਵਿਦਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਗਿਆਨ ਰਹਿਓ ਸੰਮਾਤਰਮ ਪ੍ਰਾਗ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਗ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਗ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਾਗ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੂਰਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਇ ਕੋ, ਸਹਿਜ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨੋਂ ਭਨੀ ਭਲੇ ਉਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਤੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਭਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਾਗਰਤ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਲਗਾ ਚੋਟ ਜਾਏ ਮਰਨ ਸਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਰੋਗ ਕਹਿ ਪਰਹੇਤ ਹੋਏ ਜਾਓ ਲਾਓ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਕੇਰ ਅਵੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਮੂਰਛਾ ਕੋ ਸਰੂਪ ਇਹ ਜਾਵਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁਰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਦੀ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੈ ਭਾਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਕੋ ਲੀਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਹਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਥੋੜੀ ਖੋਲੇਗਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲੋਂ ਨੂਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਵਿਕਲਪ कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਲਪ ਸਮਾਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਵਿਕਲਪ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਦੱਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਾਧ ਸਰੋਵਰ ਪਟਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟਿਆ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮੱਠ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਝੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਲਗਭਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਨ ਏਦਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਰ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟਾ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ 3 ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਸਮੇਤ ਸਮਾਧੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕੋ ਮਨ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਜਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਭੱਜੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਇਹ ਸਮਾਧ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਇਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨੀ ਕੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਦੋਏ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਮਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਚਤੁਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਥ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਧੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 3 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 3 ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨਾਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੂ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪ